सारे रिचार्ज ली खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने समय दिता कि असी उसके वचन विचों उसके पवित्र कलाम के विचों परमेश्वर के वचन सीख सकीए। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने समय दिता कि असी उसके चरणों के विच बैठ सकीए और उसके वचन के विचों कुछ गल्लां सीख सकीए। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सानू संभालिया, साडे साथ रहे हर मुश्किल के विच, हर परेशानी के विच खुदा साडे नाल रहे। खुदा दा धन्यवाद करते हैं, तो खुदा दा शुक्र करते हैं। सारा आदर महिमा सजा असीं खुदावंद दे जीवित नाम नूं दिंदे हां अते खुदावंद दी इस हज़ूरी दे विच मैं सारिआं दा प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी अते पवित्र नाम दे विच स्वागत करदी हां। आइए वचन तो जाण तो पहलां असीं कुछ मिनट अपने अखां नूं बंद करांगे अते प्रार्थना विच जावांगे। हालेलुया। सामर्थी यहोवा असीं तुहाडा शुक्रगुजार करदे हां मेरे पिता जी आज दे समय दे लई जो तुसीं साडे जीवन दे विच दित्ता कि असीं तुहाडे वचनां दे विचों सिੱਖ ਸਕੀਏ। मेरे परमेश्वर तुहाडा शुक्रगुजार करदे मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावंद उन समय कि असीं तुहाडे वचनां चों प्रभु सीखण जा रहे हो। खुदा अपना बुद्धि दीजिए, अपना ज्ञान दीजिए खुदा, क्योंकि तुहाडे वचन दे विच लिखिआ है मैनूं पुकार अते मैं तैनूं उत्तर देवांगा अते तैनूं औखियां अते डूंघियां अते कठिनाई ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सिखावांगा ਜਿਹੜੀਆਂ तू नहीं जानता मेरे पिता। खुदावंद हुण असीं तेरे वचन दे विचों सिੱਖਣ जा रहे हैं प्रभु जी। सचमुच वो कह प्रभु जी गहराई दियां, कठिनाई दियां, वो डूंघियाई ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सिखा जिन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं जानते मेरे प्रभु। हुण ਇਹਦੇ तेरा आत्मा ਸਾਨੂੰ खुदा साडे सपना दे नाल गलबात करे मेरे परमेश्वर, साडे नाल रहे खुदा। मेरे प्रभु जी ने सुनने वाले ने खुदा हर एक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बरकत देना ते आशीष ते करना मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। इस समां से ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਲਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी ते पवित्र नाम दे विच मंगदी हां, आमीन। हालेलुया। खुदा दा हज़ूरी दे विच फिर तो मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच स्वागत करदी हां। जदों असीं परमेश्वर दे वचन दे विच देखदे हां खुदावंद ने साडे रिश्ते नूं बयान करन दे लई बहुत सारीआं उदाहरणां दा इस्तेमाल कीता है, जिवें कि एक चरवाहे दा अते भेड़ दा की रिश्ता हुंदा है, कबाब ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਸਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 4 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ योजना में बयान करते हैं जरमाया के जरिए। हम देखिए ना जी जरमाया की किताब है वो जरमाया वालों लिखी गई है, जो प्रभु का एक भविष्यवक्ता सी, परमेश्वर के वालों सद्या होया सी। परमेश्वर उसनूं परमेश्वर दी बुलाहट उसके जीवन के विच सी ताकि उन्हां नूं प्रचार कर सके, उन्हां लोकां नूं परमेश्वर का वचन सिखा सके जिहड़े लोग परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करते सी ते परमेश्वर तो पिछे हो गए सी। पर इस जगह पे जो तुसीं देखदे हां जरमाया क्यों इस गल नूं बयान करदा पिया है, क्यों घुमियार अते मिट्टी दे रिश्ते नूं दस रहा है, क्यों इस जगह पे वो यही घुमियार अते मिट्टी दे उदाहरण नूं लैके इजराइल लोकां नूं प्रचार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसने चुनिया सी ताकि वो उन्हां लोकां नूं जिहड़े उस तों पिछे हट गए ने, जिहड़े भैड़े राह वल मुड़ गए ने, जिहड़े अनाज्ञाकारी करदे ने, तां जो उन्होंने प्यार अते मिट्टी के रिश्ते बारे दस के अपने रिश्ते को जाहिर कर सके। और इस जगह पे देखते हैं जो जरमाया इजराइलियां नूं ये वचन सुनाता पिया सी। इजराइल कौम जिहड़ी सी वो बेबीलोन दी गुलाम दे विच सी, गुलामी दा कारण सी अनाज्ञाकारी, गुलामी दा कारण सी जिथे उन्हां नूं परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए सी उत्थे वो परमेश्वर नूं छड्ड के मूर्ति पूजा के पीछे चले गए। जिथे उन्होंने चाहिए सी कि उस परमेश्वर का डर भैन मनन, उन्होंने जिंदगी के विच डर परमेश्वर का डर रखना, भय रखना सब कुछ खत्म हो चुकिया सी। अपने भैड़े राहों वल भज्जे जा रहे थे, जिथे उन्होंने सही रास्ते पर चलना चाहिए सी वो सही रास्ते को छड्ड के अपने भैड़े राह वल चल रहे हैं। इस जगह पे परमेश्वर इजराइलियां नूं अपना रिश्ता प्यार करते हैं कि उन्हां दा परमेश्वर
परमेश्वर के नाल की रिश्ता है, परमेश्वर नाल की मानते हैं। जो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ कि यिर्मयाह ने प्रभु का आत्मा घुमियार को लेके जाता ताकि वो घुमियार को देखे किवें मिट्टी उसके हाथ विच है, किवें उसकी इच्छा है वो मिट्टी को उसी तरह बनाता है जिस तरह घुमियार के कोल एक योजना होती है, एक मिशन होता है कि वो अपनी मर्जी के नाल एक भांडे को तैयार करे, एक उपयोगी भांडा जिहड़ा बर्तन दे जोग बन सके, सुट्टण दे लई नहीं, जिहड़ा वरतों विच लिया सके। अते उहदी योजना होती है कि वो इहो जिहा भांडा बनावे, इहो जिहा डिजाइन उहदे विच पाए ताकि लोग जदों उस नूं वेखण आकर्षित होण। क्योंकि जदों कोई भी भांडा खरीदण दे लिए जाता है, एवें ते नहीं चुक लिआंदा कोई भी भांडा, पर उहदी पहलां जांच पड़ताल करदा है कि भांडा किस तरह दा है। जदों उस नूं वेखण च सोहना लगदा है, चंगा लगदा है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ यिर्मयाह ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परमेश्वर अपने रिश्ते में बयान करते हैं, तो परमेश्वर कुछ गल्लां यिर्मयाह ਨੂੰ सिखाना चाहते हैं ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ इजरायली लोगों ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। तो जो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ यिर्मयाह ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਚਨ यिर्मयाह ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, कहता है कि जा घुमियार के घर विच अते उस नूं वेख। तो जदों असीं चार आयतां नूं वेखदे हां, जिवें घुमियार की इच्छा होती है, घुमियार की योजना होती है कि मिट्टी दे लई, उसे तरह हर एक की जिंदगी दे लई साडे जिन्ने भी असीं परमेश्वर के पिछे चलदे हां, रब की हर एक व्यक्ति की जिंदगी दे लई एक योजना होती है, एक योजना है कि परमेश्वर ने सानू चुनिया। इसी तरह इस जगह पे परमेश्वर का वचन यिर्मयाह ਨੂੰ सिखाना चाहता है कि मैं तुहानू चुनिया है एक योजना दे लई, मैं तुहाडे जरिए एक योजना ਨੂੰ पूरी करना चाहता है। तुहाडे जीवन दे विच मेरे तुहाडे जीवन दे लिए मेरे कोल एक योजना है, उस योजना ਨੂੰ मैं तुहाडे नाल दसना चाहता है, तुहाडे नाल साझी करना चाहता है, तां जो मैं अपने रिश्ते ਨੂੰ जो तुहाडे नाल है उस ਨੂੰ बयान कर सकां। मैं जदों ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਈ ਜਾਂ ਰੰਬਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, फिर वो करता है पहिए का इस्तेमाल, फिर लास्ट से करता है अपने हत्थों का इस्तेमाल, रंबे का इस्तेमाल करता है ताकि वो मिट्टी को पुट सके, लकड़ के हथौड़े का इस्तेमाल करता है ताकि अगर उसके विच कोई रोड़ा है तो वो पुट्टा जिहड़ी मिट्टी है पतली हो जाए, जे कोई रोड़ा ऊपर आ जाए ताकि वो उसको कट सका। फिर वो इस्तेमाल करता है पहिए का ताकि उसमें कोई प्रॉपर बैलेंस दे सके, दे सके प्रॉपर बैलेंस कि जो वो बनाता है उसका हुलिया उसका स्ट्रक्चर एक सही तरीके नाल बन सके, जिहड़े तरीके नाल वो बनाना चाहता है। फिर लास्ट में वो अपने हत्थों का इस्तेमाल करता है, जो डिजाइन उसको भांडे विच पाउणा होंदा है। इसे तरह परमेश्वर की योजना है साडे जीवन दे विच। सब तो पहला वेखांगे कि परमेश्वर की साडे जीवन दे विच की योजना है, की चाहते हैं परमेश्वर हर एक की जिंदगी दे विच। सब तो पहली परमेश्वर की योजना है कि हर एक दा की होवे उद्धार होवे, कोई भी नाश ना होवे, कोई नरक दी अग विच ना जावे, लेकिन हर एक जन उद्धार को प्राप्त करे, मुक्ति को प्राप्त करे। जब ਅਸੀਂ दूसरा पत्रस देखते हैं 3:9 ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ परमेश्वर वायदे ਦਾ ਮੱਠਾ नहीं है, वो धीरज करता है, ਉਹਦਾ वायदा है, उसने ਤਾਂ अपनी बेटी ਨੂੰ इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ
ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦਾ ਉद्धार ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। तीसरी जो दूसरा पत्रस 3:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਦ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉद्धार ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਘੁਮਿਆਰ ਇੱਕ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੁੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਈ ਮਾਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਰੰਬੇ ਦਾ ਕਹੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਰੰਬੇ ਦਾ ਕਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਸਕਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਕਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਛਲ ਕੇ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਘੁਮਿਆਰ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉद्धार ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੂਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
परमेश्वर का आत्मा उन्होंने दिलों के विच की करता है, कार्य करता है, उन्होंने पाप की गुलामी के विच की करता है, कटता है। इस तरह परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर चाहते हैं कि असी उस पाप की गुलामी के विचों निकल जाइए, असी वो अंधकार के जीवन, अंधकार के जिहड़े असी गुलामी दे विच अपने जीवन में गुजार रहे हैं, वो अंधकार के विचों निकल जाइए, तां जो असी एक उद्धार का जीवन जी सके। परमेश्वर अपने पुत्र को इस जगह पे कल्याण उद्धार दे ले, सानू नाश करने दे नहीं। और जो कहता है उसने परमेश्वर ने अपने पुत्र को कल्याण जगत दे विच रहंदे हर एक व्यक्ति दे ले, और साफ तौर पे प्यार बयान करते कि परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता। क्यों दिता? क्योंकि साडा उद्धार होवे, तां जो असीं मुक्ति नूं प्राप्त कर सकीए, साडे दिलां च साडे मनां दे विच शांति आ जाए, असीं पाप दी गुलामी दे विचों निकल जाइए। परमेश्वर दी योजना मेरे बहनों ते भाइयों कि असीं उद्धार नूं प्राप्त करिए। परमेश्वर नहीं चाहते कि एक भी जीव का एक भी रूह का नाश हो। धीरजवान है, इवन दो इस जगह ते देखते हैं इजराइल लोग अजे गुलामी दे विच गए, अनाज्ञाकारी दे कारण, भैड़े कम्मां दे कारण उठे राहां वल चले गए, परमेश्वर दी गल्लां नूं नहीं सुनदे, पर फिर भी परमेश्वर उस जगह ते धीरज नाल की कर रहा है, बयान कर रहा है, धीरज रख रहा है। फिर भी परमेश्वर चाहते उन्होंने नाश कर सकते थे, पर उस जगह पे परमेश्वर एक धीरज रखते पे ने, तां जो जिहड़ी मेरी चुनी हुई कौम है, जिहड़ी मेरी प्रजा है, उन्होंने नाश ना होवे, लेकिन वो उद्धार को प्राप्त कर सकन। अज भी साडे जीवनां दे विच परमेश्वर यही नहीं चाहते कि साडा नाश होवे, असीं अपनी झील दे विच जाइए, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि साडे जीवनां दे विच असीं मुक्ति नूं ग्रहण करिए, साडे जीवनां दे विच असीं उद्धार नूं प्राप्त करिए। इसी तरह जदों असीं देखते हैं पवित्र आत्मा साडे दिलां दे विच कार्य करता है एक रंबे की तरह, सानू पाप की गुलामी दे विचों कढदा है, अंधकार के जीवन दे विचों कढदा है, चाहे जिन्ने भी फसे होवे, चाहे जिन्ने भी अंधकार दे विच असीं डिगे होइए, पाप की गुलामी दे विच जिन्ने मर्जी असीं जकड़े होइए, क्योंकि कहीं ये डुंगियाई नूं भी करदी है, उठदी है। पवित्र आत्मा भी फिर सानू डुंगियाई दे विचों, जिहड़ी डुंगियाई पापां दी गुलामी दे विच फसे होए आ, वो पाप दी गुलामी दे विचों की करदा है, कढदा है, ते सानू की होवे उद्धार प्राप्त होवे। इसी तरह भैन भाइयों, इस्राएल दे लोकां दे लई भी परमेश्वर दी योजना सी कि उन्हां नूं उद्धार मिले, ते अज संसार दे विच रहंदे हर एक व्यक्ति दे लई भी परमेश्वर दी योजना है, सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए नहीं, चाहे परमेश्वर को जड़े मानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उन्होंने लिए नहीं, लेकिन इस जगत के विच संसार के विच रहते हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना है कि वो उद्धार पाउण, वो मुक्ति नूं पाउण, एक भी रूह नाश ना होवे। कहीं दा परमेश्वर अपने नबियां नूं खड़े कर रहे हैं, अपने दासां नूं खड़े कर रहे हैं, ताकि वचन उन्हां तक की होवे पहुंच सके, ते पवित्र आत्मा उन्हां दे जीवनां दे विच कार्य कर सके, अते वो पवित्र आत्मा उन्हां नूं पाप दी गुलामी दे विचों कढ के एक मुक्ति वाले जीवन दे विच ले आवे। मेरे प्यारे भैन भाइयों, परमेश्वर नहीं चाहते कि असीं पाप दी गुलामी दे विच जीईए, जैसे हजे भी अंधेरे दी जिंदगी दे विच अपने जीवन बतीत करिए, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि असीं चानण दे विच आ जाइए। परमेश्वर चाहते हैं कि साडे जीवनां दा उद्धार हो जाए, साडे जीवनां दे विच मुक्ति आ जाए। इसी तरह दूसरा जिहड़ा पॉइंट है वो भी है कि परमेश्वर की योजना सिर्फ सानू उद्धार प्राप्त कराने के लिए नहीं है, परमेश्वर की योजना कि सानू असीं पवित्र बनिए, पवित्रताई दा जीवन गुजारिए। हुण इस जगह पे घुमियार की करदा मिट्टी को साफ करने लई, घुमियार मिट्टी को साफ करने लई लकड़ के हथौड़े का की करता है, इस्तेमाल करता है। वो लकड़ दे नाल उस मिट्टी को कुटदा है तां जो मिट्टी
पद्धरी हो जाए, जो कोई विच रोड़ा होवे पत्थर होवे ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 4:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਆ, ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੰਦਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤਸਲੋਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਚੋਰੀ ਤੋਂ, ਵਿਭਚਾਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। वचन साफ तौर पे बयान करता है, परमेश्वर का वचन कहता है जिवें मैं पवित्र हां उसे तुम भी की हो पवित्र होवो। तुसी भी उस तरह का जीवन गुजारो, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਜੀਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਰੋਏ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਥੌੜਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਹਥੌੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋੜਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਥੌੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥੌੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
जो वो की हो सके पहिए दे उत्ते रखण नूं की होवे तैयार हो जावे, तां जो मैं उहनूं की कर सकां बर्तन उहदा बना सकां। वचन दे विच जदों असीं पढ़दे हां लिखिआ है कि परमेश्वर दा जिहड़ा वचन है ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੇਵਿਚਾਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਨਾ ਅਲੱਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਵੋ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਘੁਮਿਆਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹੀਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਗੋ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਘੁਮਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੀਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੁਮਿਆਰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਸਕੇ। ਜੋ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿਸਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਹੀਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 6:33 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਖੋਜ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਪਹੀਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਸਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਕੀ? ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
मिट्टी क्यों उस जगह तो खिसकती नहीं है? क्योंकि उसका पहिए दे नाल एक अटूट की हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है, पूरी जुड़ जाती है मिट्टी पहिए दे नाल। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੁੜਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ पहिए ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬੁੱਧਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਹਨੇਰੀ ਆਏ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਲੱਖਾਂ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ पहिए ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ पहिए ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ पहिए ਤੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਵ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਟੁੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਸਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰਮਈਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पहिए ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਦਾ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਘੁਮਿਆਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ पहिए ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ पहिए ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 38 ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 28 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 20 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਆਂ ਨਾਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ,
परेशानी बीमारी मैं हमेशा तुहाडे कीआं नाल है, मेरा हाथ हमेशा की बनिया रहता है, तुहाडे ते बनिया रहता है। वचन कहता है परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों के नाल हर पल नाल नाल रहते ने, उन्हां दे नाल नाल रहते ने, उनकी गवाही करते ने, उन्हां दे दुखां विच उन्हां दे चंगिया करते ने, उन्हां दे सहारा बनते ने, उन्हां नूं तसल्ली दिंदे ने, ताकि उन्हां दे लोग उसके बच्चे अपने आप को कभी अकेले ना समझन। ते जो असीं परमेश्वर दे हत्थां दे विच रहंदे आ, जिंदगी दे विच उतराव चढ़ाव आने भी जरूरी ने, क्योंकि जदों असीं मिट्टी नूं बनदे देखदे आ, हुण जे पहिया खलोता होवे तां मिट्टी कदी नहीं बन सकदी, डिजाइन कदी नहीं पै सकदा। वो कदी कोई आप सोच भी नहीं सकता कि पहिया घुमाए बिना वो मिट्टी का डिजाइन पा सके या मिट्टी को एक नवा आकार दे सके। मिट्टी दे विच भी उतराव चढ़ाव आणगे, पहिया घूमेगा तां ही डिजाइन होवेगा। ते साडी जिंदगी दे विच भी बिना दुख तो बिना परेशानियों तो साडी जिंदगी दे विच भी साडा एक वधिया आकार नहीं बन सकदा, एक वधिया भांडा नहीं असीं बन सकदे। जे असीं दुख नहीं सहा, जे मान लो कि असीं मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, असीं सेवकाई करना चाहते हैं, जे असीं एज ए दूत परमेश्वर के दास दे नाल काम करते पे हैं, उन्हां दे सेवकाई दे विच हत्थ बटाते पे हैं, जे कदे तुसीं दुखां दा सामना ना कीता होवे, तुसीं कदे परेशानियां दा सामना ना कीता होवे, तो तुसीं दूसरा दुखां नूं किस तरह संभालोगे? जिन्ने भी परमेश्वर के दास काम करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई नूं करते हैं, हर एक ने अपने जीवन दे विच दुखां परेशानियां नूं कीता है, सामना कीता है, उन्हां नूं झल्लिया है, उन्हां दी जिੱਤ प्राप्त कीती है, उन्हां दी जिंदगी दे विच भी उतराव चढ़ाव आए, तां ही उन्हां नूं एक की होया, एक परमेश्वर ने उत्पादी वचन दे विच तुसीं पढ़दे आ कि पंजाबी दे विच भी है कि बर्तन दे जोग भांडा बना दिता, ताकि परमेश्वर दे राज दे लई होवे वरतिया जावे। जिन्ना चਿਰ ਸਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ उतार चढ़ाव नहीं आते, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਕਾਰ नहीं बनेगा। जिन्ना चਿਰ ਸਾਡਾ ਪਹੀਆ नहीं घूमेगा, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹੀਆ नहीं घूमेगा, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਆਕਾਰ भी सही नहीं बनेगा। क्योंकि उतार चढ़ाव आएंगे ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਜੋਗ ਭਾਂਡਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ उस जगह पे की कहता है, जो घुमियार बर्तन बनाता है उस दे विच लिखा है वो अपने हत्थां नूं नहीं चुकदा। जदों भी तुसीं वेखोगे भांडा बनाउंदे होए घुमियार नूं, जदों मिट्टी दा बर्तन बनाता है, जदों पहिया घुमदा है, वो अपने हत्थां नूं कदी नहीं चुकदा, लेकिन वो अपने हत्थां नूं मिट्टी ते रखी रखदा है। क्यों रखदा है? ताकि अगर वो चुके तो किते डिग ना जावे, अगर वो चुके तो किते खराब ना हो जावे। इस तरह भैन भाइयों, परमेश्वर दा हत्थ हमेशा साडे जीवन दे विच बनिया रहंदा है। जदों दुख हुंदे ने, परेशानियां आंदे ने, जदों साडी जिंदगी दे विच उतार चढ़ाव आंदे ने, परमेश्वर अपने हत्थां नूं कदी नहीं चुकदे, लेकिन परमेश्वर दा हत्थ हमेशा अपने लोकां ते बनिया रहंदा है। परमेश्वर हर पल अपने लोगों की अगुवाई करता है, वो चुकता नहीं, क्योंकि घुमियार इसलिए नहीं चुकता कि वो खराब ना हो सके, वो डिग ना जाए। इसी तरह परमेश्वर अपने लोगों के हाथ बनाई रखता है कि उसके लोग किते दूर ना हो जाए, उसके लोग उसको फिर पीछे ना मुड़ जाए, फिर किते हराम खाने के पीछे ना चले जाए, फिर किते पाप की गुलामी के पीछे ना चले जाए, लेकिन वो अपना हाथ बनाई रखता है ताकि वो महसूस करा सके कि मैं तुम्हारे की हाँ नाल आ, मैं तुम्हारी अगुवाई करांगा, तुसी ना डरो। जिंदगी च जिन्ने उतराव चढ़ाव आते ने, उन्हां हर उतराव दे विच, उन्हां हर चढ़ाव दे विच, हर दुख दे विच, परेशानी दे विच की आ, मैं तुम्हारे नाल आ। ज़रमाया 29:11 दे विच परमेश्वर दा वचन साफ तौर ते बयान करदा है कि मेरी जिहड़े तुहाडे लई योजना ने वो कुशल दियां ने, शांति दियां ने। इंग्लिश दे विच बहुत ही बड़े प्यारे तरीके नाल लिखिया गया कि तुहाडी क्रॉसपर दे लई, तुहाडी उन्नति दे लई ने, तुहाडी तरक्की दे लई ने। ते
परमेश्वर की योजना भी की है साडी तरक्की के लिए, ताकि ਅਸੀਂ उद्धार पाइए, पवित्र हो जाइए, परमेश्वर के नाल अटूट रिश्ता होए, परमेश्वर से दूर ना होइए। तरक्की की है कि ਅਸੀਂ परमेश्वर के स्वर्ग राज तक की होइए, अधिकारी बन सके। परमेश्वर की योजना है, ताही हम पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करते हैं। पवित्रताई वाला जीवन चाहता है कि ਅਸੀਂ पवित्र बनिए, वो अटूट रिश्ता चाहता है कि उसके लोग उसके ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, और ਚਾਹੁੰਦਾ है कि उसकी इच्छा ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਫੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੁੱਧਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧਾ ਵਾਂਗੂ ਬਣੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣੋ परमेश्वर ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। अपनी इच्छा के अनुसार ना चलो, परमेश्वर की इच्छा ਨੂੰ जानो। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, परमेश्वर ਕੀ करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। परमेश्वर की सोच ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ परमेश्वर बहुत ਵੱਡਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। परमेश्वर ने ਸਾਡੇ ਲਈ योजना बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, इसलिए हमेशा उसकी इच्छा अपने जीवन में पूरी करो, क्योंकि योजना है परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों के जीवन के उसकी इच्छा पूरी हो। हुण माता पिता है, उन्होंने बच्चे ने, हुण बच्चा की करता है कि वो कोई काम करना चाहता है, पर उसके माता पिता नहीं चाहते। हुण सानू सुनो कि बच्चा अगली क्लास के विच होना चाहता है, अगली क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, बढ़ जावा, अगली क्लास में मैंने एडमिशन मिल जाए। पर माता पिता की चाहते हैं, वो चाहते हैं वो ट्यूशन लगवाते हैं, ट्यूशनस देते हैं, उन्होंने बाहर घालते हैं ताकि ट्यूशनस लैन और पढ़ सकन, वधिया नंबर लै सकन, ताकि उन्होंने जीवन बन सके। इस तरह उस स्वर्गीय पिता है, साडियां सोचां बहुत छोटियां ने, लेकिन परमेश्वर की सोच बहुत बड़ी है। परमेश्वर बड़े काम करना चाहता है। इसी तरह भैन भाई सारे जीवन के विच चाहिदा है कि ਅਸੀਂ हर पल परमेश्वर की इच्छा ਨੂੰ पूरी करिए। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ चौथी योजना है परमेश्वर की, वो योजना हर एक जिंदगी के लिए, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 18:4 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ परमेश्वर के ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ परमेश्वर ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ परमेश्वर ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, परमेश्वर ने ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। परमेश्वर ਫਿਰ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, फिर उन्होंने अपने हथों में लेके उन्हें चाहता है ताकि उन्हें को बढ़िया आकार दे सके। परमेश्वर सानू फिर तो निर्माण करना चाहते हैं। कई बार साडी जिंदगी परमेश्वर दे विच चलदे चलदे ਇਹੋ जी कठिनाइयां महसूस कठिनाइयां तक सामना करते हैं, कई बार साडी जिंदगियां बर्बाद हो जाती तां ਹੁੰਦੀਆਂ ने ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ परमेश्वर ਤੋਂ दूर हो जाते हैं, परमेश्वर तो पिछे हट जाते हैं। पर मेरे भैनों ते भाइयों, परमेश्वर फिर भी सानू छड्डदा नहीं है, परमेश्वर फिर सानू चुक के साडा निर्माण करता है। फिर परमेश्वर सानू पाप की गुलामी चों चुक के साडा निर्माण करता है। घुमियार तो मिट्टी खिसकदी है, टेकदी है, लेकिन वो और दूसरी मिट्टी चुकन की बजाय वो मिट्टी नूं चुकदा है, वो मिट्टी नूं नवा आकार दिंदा है। इसी तरह साडा जीवन है, भावें असीं परमेश्वर दे विच चलदे साडा जिहड़ा आकार बदल गया होवे, खराब हो गया होवे, खराब किद्दां होवेगा जदों अनाज्ञाकारी आ गई होवे, जदों फिर अपने भैड़े राहां वल मुड़ गए होण। ते मेरे भैणों भाइयों, परमेश्वर फिर तो सानूं चुकदा है, परमेश्वर फिर तो साडा निर्माण करदा है।
ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਕਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ बहुत सारे ऐसे नबी से जिन्होंने परमेश्वर ने दूसरा मौका दिता, उन्होंने आकार दिता, एक नवा आकार उन्होंने जीवन में दिता। दाऊद बारे ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਰਸ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਸੀ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਨਿਨਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर ने उसका निर्माण किया ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨਯੋਗ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਨਵੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੀਏ, उसके गल्लां नूं सुनिए, वो साडियां गल्लां नूं सुनना चाहता है। और चाहते ने उसदे लोग उसदे विच बने रहन, उसदे गल्लां नूं सीखण। तां ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਵਿਭਾਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਘੁਮਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੁਮਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਮਿਆਰ ਲੋਕ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਲਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਕੀ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਲਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਵਨ ਦੋ 7 ਗੁਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਪ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਡੈਨੀਅਲ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ
जगह ते सानू वचन की सिखांदा है, जिवें सानू मिट्टी दे एक मिट्टी दा बर्तन जिहड़ा सानू बनाउण दे लई बर्तन जोग बनाउण दे लई परमेश्वर सानू जदों साडा आकार करदे ने सानू होर आकर्षित दिखाउण दे लई परमेश्वर सानू मिट्टी दे विच जिहड़ी मिट्टी है जिहड़ा साडा जीवन है उसनू अग दे विचों हो के भी गुजरना पैना है। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਤਨ ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਰਤਨ ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤਪਨ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ 23:10 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਮਕ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਮਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨੂਰ ਜ਼ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਚਮਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚਮਕਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਚਮਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਮਕਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 18 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ the Lord of the Lord came to me, he said not do with you Israel is this mortal declare the Lord। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਮਿਆਰ ਦੇ ਜੋ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਕੁਮਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਪਯੋਗੀ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਜੋਗ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਮਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੋ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੋ, ਬਰਤਨਯੋਗ ਭਾਂਡਾ ਬਣ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਸਕੋ, ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਭਾਂਡਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋਂ ਅਤੇ ਭਾਈਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਪਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਬਹੀਏ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਖਿਸਕ
ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਇੱਕ ਬਰਤਨਯੋਗ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ऐसा ही सब देखना बंद करेंगे, अपने जीवन में जांचांगे, अपने आप को परखांगे कि परमेश्वर अगर आज ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਐਸਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ